जिसको कल कंधों पर बिठाकर घुमाया, आज उसी की लाश कंधों पर बिठाकर शमशान। मेरा तो हृदय ही तार तार हो गया। हर एक व्यक्ति मूक दर्शक बनकर उसी को देख रहा था। कहाँ गई हमारी इंसानियत, कहाँ गई? ਜਿਹੜੀ चीज़ मैं लिखदी हाँ वो मैं दुनिया ਨੂੰ दिखाना चाहती कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ जा रहे हैं। अगर उत्ते मैं कायम हो गई, मैनू मिल गया रास्ता कि हाँ भी लोग उठ गए कि हाँ भी ਅਸੀਂ जो कर रहे हैं ਅਸੀਂ गलत कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीर जाग गया, तो वधिया मेरे लिए राइटर होंदा फिर मैनू की मिलेगी ऊपर। औरत नूं ਅਸੀਂ इज्जत नहीं दिंदे, बेटी नूं ਅਸੀਂ इज्जत नहीं दिंदे, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। अज तक मैं कभी भी अगे नहीं आई, मैं सिर्फ फ़ोन ही करती हूँ। झुकना हमें सिखाया गया, झुकते भी हम हैं, ना झुके तब भी सिर कटेंगे, झुकेंगे तब भी सिर कटेंगे। हम नारी हैं जिसके अंदर दुर्गा लक्ष्मी बाई जैसी हुनर है। क्यों हम झुके और क्यों हम ना लड़े? चले जा रहे थे वो अपनी बेटी को बाहों में लेकर, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल, एक आशा के साथ। सत श्री अकाल जी, टीवी NRI देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल हिना। ए जो दो बोल मैं तुहानू बोल के सुनाए ने, अज साडे नाल इसी कविता दी लिखारी मौजूद है मानवी जी। सो असी उन्हां दा स्वागत करते हैं। सब तो पहला तो मानवी जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मैनूं इत्थे सद्दिया। ए जो दो बोल मैं हुणे अपने दर्शकों नूं सुनाए, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ज़रूर सुना सकती हूँ। चले जा रहे थे बेटी को अपनी बाहों में उठाकर, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी, एक आशा के साथ चले जा रहे थे, अपने लक्ष्य की तरफ चले जा रहे थे। जब आशा की जीत हुई और साथ में ही निराशा ने जन्म ले लिया, तो साथ में ही निराशा ने जन्म ले लिया। डगमगा जाते हैं पैर, फिर ले आते हैं धरातल पर, जब ये सुना बेटी इस दुनिया में नहीं। क्यों इंसानियत बार बार दाग हो रही है? क्यों वो चले जा रहे थे? बंदी रखी थी जो हृदय में दूसरों से आशाओं की गठरी, उसको तार जब होते देखा पतलून की फटी जेब ने। ये प्रकृति की माँ थी या फिर फटी कमीज या टूटी चप्पल की? जो मिला बेटी को चार कंधों का सहारा नहीं, मिला भी तो आखिरी में सिर्फ अपने पिता के कंधों का सहारा। इससे बड़ा क्या दर्द होगा एक पिता का? वो चले जा रहे थे, जिसको कल कंधों पर बिठाकर घुमाया, आज उसी की लाश कंधों पर बिठाकर शमशान। मेरा तो हृदय ही तार तार हो गया। हर एक व्यक्ति मूक दर्शक बनकर उसी को देख रहा था। कहाँ गई हमारी इंसानियत, कहाँ गई? कितनी बड़ी विडंबना है। वो चले जा रहे थे अपनी बेटी को बाहों में लेकर, वो चले जा रहे थे। बहुत वधिया मानवी जी, मैनू बहुत सचमुच बहुत जिहड़ी वधिया है तुहाडी ये कविता लगी। सो तुसी अनुमान लगा चुके होंगे कि यह कविता किस उत्ते इन्हां दे वल्लों लिखी गई। सो एक बार फिर तो तुहानू दस दिंदे हां कि जलंधर दी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही सी, जिथे एक पिता जो है, एक गरीब पिता अपनी बेटी नू 11 साल दी मासूम नू अपने मोढे ते लैके शमशान घाट जा रहा सी, क्योंकि उस धी नू किसी ने मोढा नहीं दिता, सिर्फ इस करके क्योंकि उस धी दी मौत कोरोना दे नाल हुई सी। सो यह बहुत वधिया कविता तुसी लिखी है। कि यह कविता जिहड़ी है वो किते प्रिंट भी हुई है या किसी न्यूज़पेपर दे विच ही? देखिए, ये तो कल ही मैंने लिखी कविता। जी जी।
शाम को लिखी। हमारा एक वेबसाइट है नोजोटो, जहाँ पे मैंने एज ए ऑडियो अपनी कविता वहाँ पे भेजी थी, वहाँ पे ही सिर्फ डाली और बाकी मैंने अपने दोस्तों को सेंड। बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ। 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ पेड़ लगाने की। 1 मई ਨੂੰ और 14 मई, ਇਹ 2 दिन मैं 2 ਵਾਰੀ में 10 पेड़ लगा चुकी हाँ। यही करके कि ऑक्सीजन की कमी है। अज असी लोग अपने आप अपन जड़ां वड्डियां, होर किसी ने नहीं वड्डियां साडियां जड़ां। कल असी अपने बच्चों की जड़ां कित्थे खोर रखते पे हैं। उहदे करके मैं मुहिम शुरू की है, क्योंकि ऑक्सीजन कुदरती लवांगे तो ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सानू मिलूगी। जे कुदरती ऑक्सीजन नहीं तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। सो ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਮਾਨਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਵੀ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ सब तो पहला तो मैं एक पत्नी हाँ किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। राइटर तो मैं बाद च। और एक जिहड़ी औरत हुंदी ना, सब तो पहला उन्होंने संघर्ष करना पैंदा अपने घर दे विच। उत्थों ही सानू सब कुछ सोचना पैंदा उन्हां लई कि पहला वो सानू उन्हां दा काम कर लईए, उस तो बाद असीं अपना सोचांगे। सब तो पहला संघर्ष साडा ये है। दूजा ये जिहड़ी चीज़ मैं लिखदी हाँ वो मैं दुनिया नू दिखाना चाहती कि असीं कित्थे जा रहे हैं। अगर उत्ते मैं कायम हो गई, मैनू मिल गया रस्ता कि हाँ भी लोग उठ गए कि हाँ भी असी जो कर रहे हैं असी गलत कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीर जाग गया, तब तो वधिया मेरे लिए राइटर होंदा, फिर मैनू की मिलेगी उपाधि। बिल्कुल। असी पहला असी औरतां नू इज्जत नहीं दिंदे, औरत नू असी इज्जत नहीं दिंदे, बेटी नू असी इज्जत नहीं दिंदे, तां ही तो साडे इत्थे देश दे विच इन्ना कष्ट है। जे असी इन्हां नू ही इज्जत देनी शुरू कर देवांगे, अपने आप परमात्मा ने वो चीज़ नू वापस ले लैनी। जन्म रब दा नहीं होना, जन्म साडा होना। असी जागांगे तो सवेरा है, नहीं जागांगे तो अंधेरा है।
ਮਾਨਵੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਸ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੁਲੀਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 35 ਟਾਈਮਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਲੇਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਵੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਸੀ ਕੈਂਸਰ। ਫਿਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2006 'ਚ। ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦਹੇਜ ਹੈਗਾ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਹੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ। ਮਰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਨਾਵਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ 2 ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣ? आखिर कब तक दूसरों की गलतियों की सज़ा हम नारी को भुगतनी पड़ेगी। आखिर कब तक दूसरों की गलतियों की सज़ा हम नारियों को भुगतनी पड़ेगी। इंद्र ने की गलती, सज़ा मिली अहिल्या को। धोबी ने की गलती, सज़ा मिली सीता माँ को। और कब तक हम नारियों को दूसरों की गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ेंगी। कहने को तो बहुत कुछ, कहने को तो बहुत कुछ, द्रौपदी ले लो या हम औरतों को ले लो, सहती तो हम शुरू से रही हैं।
झुकना हमें सिखाया गया, झुकते भी हम हैं, ना झुके तब भी सिर कटेंगे, झुकेंगे तब भी सिर कटेंगे। हम नारी हैं जिसके अंदर दुर्गा लक्ष्मी बाई जैसी हुनर है, क्यों हम झुकें और क्यों हम ना लड़ें। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ- ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੇਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਮ ਸਕਿੱਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ 1 2 3 ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਓਕੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ मैं सुना दूँगी थानू। हरे भरे खेतों में दिखता है रोज़ कहीं, हरे भरे खेतों में दिखता है रोज़ कहीं, चीर कर उसके सीने को उपजाता है फसल नहीं। वो दिन की ना बात करे ना रातों की परवाह, वो दिन की ना बात करे ना रातों की परवाह, जहाँ कप कपाती ठंड भी बने उसके तक की गवाह। कभी भी ना डरे इन अंधेरी रातों से, और ना ही कभी ठुठुरता रहे वे बेदर्द ठंडी रातों से। ना ही डिगा कभी वे अपने जज्बातों से, फिर क्यों वो छोड़े अपना हक, क्यों ना वो लड़े अपनी माँ के लिए, ना अन्नदाता को सर्दी गर्मी की होती है परवाह। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਸ਼ਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਹਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੂਫੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਛਪਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਆਈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਵਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ TVNRI ਦੇ ਨਾਲ।